नमस्कार। ओडिया न्यूज एडिटोरियल एनालिसिस को स्वागत करुच्ची मो प्रसाद। मंगलवार 5 अगस्त 2025 एक एडिटोरियल संवाद पेपर एनालिसिस करवा चलतु। अटल भारत। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जो विभिन्न देश मान प्रति उच्च टारिफ प्रयोग कर अहेतुक वाणिज्य सुविधा हासिल कर लगी ताहाकु वाणिज्य परोक्ष बाहुबल प्रयोग बोली कहले भूल हम ना। वर्तमान एभली कौशल अवलंबन करिवारे ट्रम्प को एक उद्भ्रांत व्यतिक्रम रूपे विचार करा जाउथिले हैं से देशर अल्प दिनर इतिहास उपरे दृष्टि निक्षेप कले वाणिज्य पई जो सीधासलख बाहुबल प्रयोगर उदाहरण देखा मिलता है ता ट्रम्पकर कार्य को एक व्यतिक्रम नुहे बर एक संपूर्ण स्वाभाविक आचरण रूपे प्रदर्शित करिथा। से कहते आपे बंचिले बापर ना भाया कथा। अमेरिका चाहूँगी मु किमती बची मो बजार रे किंतु सब जिनस सस्तार मिलो कि लोक बजार मु महंगार किणाबी एमती भाया कथा कि मो बजार तुम जिनस जो टारिफ माने कौन कि आम जिनस गुड़ा जो रप्तानी हो कि आमदानी हो सी अधिक शुल्क पकई दूची जिनस आम ये केते दिन बिका से तो अलग पाठ तो आम जिनस जो आमदानी की रप्तानी हो इत्यादि उपर सी टारिफ पकाउ वाणिज्य कर गोटे पकाउ सेस मेस भाट भाट जीएसटी मेस गुड़ा तो पिले लोक जानते तो सी आम जिनस को लेकिन कि आम जिनस को पठेकरी कौन गोटे टारिफ पकई देकरी आमको माड़ कर मैंने आम जिनस दाम बढ़ू कि ता जिनस सस्ता रो यहाँ तार मोटामोटी कथा बोली मुझे अनुमान करुँच। तो ट्रम्प एक तो सी गोटे व्यवसायी से राष्ट्रपति ये टर्म नहीं कि दिथर है प्रथम टर्म थर होते सी एक जन जन व्यवसायी बिजनेसमैन सी सबू जिनस निज कथा देख फास्ट अमेरिका तापर जे अन्य कथा बोलूँ सी सिमिति परिस्थिति रे आमर द्रव्य आम जहाँ आमदानी कर कि आम जहाँ रप्तानी कर सब जिनस कटकणा कर सी निजर प्रायोरिटी देखा चाहूँ निज देशर उन्नति करने चाहूँ। सामग्रिक भाव में जदि देखा परस्पर को लाभ ना बेपार के कर से देश हो कि व्यक्ति विशेष ताक मत कि लाभ दरकार आम मत लाभ दरकार सी कि कूटनैतिक चाल हिसाब से ये जो टारिफ पकई कि जहाँ टारिफ करुच्ची खाली तो आम ना समग्र विश्वर कि 100 कि 50 कि 40% जी देश से करम भारत बोध से सेकेंड फेज ना थर्ड फेज रहा फास्ट फेज किसी लगे सेकेंड फेज आउ कि लगेगा इमिति परिस्थिति जदि कहुए आमे तांको प्रति कौन चिंताधारा करवा से तो अलग कथा। चलतु पढ़िया 1776 एक स्वाधीन राष्ट्र रूपे अमेरिकार आविर्भाव घटार मात्र गोटे शताब्दी पूर्ण न होणु 1853 अमेरिकार तत्कालीन राष्ट्रपति मिलार्ड फिलमोर जापान अभिमुखे 4टी शक्तिशाली बाष्प चालित युद्ध जहाज प्रेरण करते से समय सोगान शासित जापान पाखरे यही अत्याधुनिक प्रविध उपलब्ध नथिला। बास अमेरिका केवल युद्धास्त्र युद्ध जहाज क्षेपणास्त्र विभिन्न प्रकार यही युद्ध जंत्रपाति ही बिक्री कर बच तार बजार मुख्य जिनस हूँ सैया तार बेपार मुख्य जिनस हूँ सैया मु कोई आर्टिकल पढ़ुली गोटे एवं तो हो 7-8 वर्ष तले जे सारा विश्व जी सब गंडगोलिया परिस्थिति होती युद्ध संहार चलती सबुरी मूल रोचे से शांति नोबेल पुरस्कार दवा लोक ही अशांतिर वातावरण केन्द्र बिंदु ये हूँ सीधा कथा गोटे आर्टिकल मुझे पढ़ी हुए तो से महाशय जिंदा थे कि नहीं मुझे कहीपर ओडिया गोटे आर्टिकल पढ़ी गोटे पेपर में सब ओलियार मूल हूँ अमेरिका सब ओलियार मूल सी ही सारा विश्व अशांतिर मुख्य कारण क्या सी युद्धास्त्र बिक विभिन्न आम आणुचु रशिया ठू कि अमेरिका विभिन्न प्रकार युद्धास्त्र किणुचु आणुचु ये सब बेपार देखिए संसार चलो ये आतंकवादी मानक एत अस्त्र शस्त्र आसूची कौन ये गोटे प्रश्न एत अस्त्र शस्त्र आसूची कौन किए तो जन अच्छी जी एम जोगाऊँ से देश हो कि व्यक्ति विशेष हो कि इंडस्ट्री हो कि जो नली गुली अच्छी सी अत्याधुनिक गोटे अत्याधुनिक से आम सरकारी सैन्य मान ना कि आर्मी पाखे ना ये सब आसूँ कौन ना सी डाणी सी गुणिया बुझीपार सी डाणी सी गुणिया सी डाणी सी गुणिया बापा सी डाणी लगुच गुणिया कि झाड़ू एमती भाया कथा।
ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ବିଦେଶୀ ବଣିକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉନଥିବା ଜାପାନର ଶାସକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ହାସଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କମୋଡୋର ମାଥ୍ୟୁ ପେରିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ଲାକ୍ ଶିପ୍ସ ନାମରେ ପରିଚିତ ଏକ ନୌଭେଳା ଟୋକିଓ ଉପସାଗରରେ ଲଙ୍ଗର ପକାଇବା ପରେ ଜାପାନରେ ପ୍ରକୃତ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଟୋକୁଗାୱା ଶୋଗନେଟ୍ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ନାମମାତ୍ର ଶାସକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେରିକା ସହିତ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଆମେରିକାକୁ ସେ ଦେଶର ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ତ କଥା ହେଉଛି ଜାପାନ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବିବଶ କରିବାର ତରିକା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ସେମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହାନ୍ତି କେମିତି କାହାକୁ ବିବଶ କରି କେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ମୁଣାରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ବ୍ରିଟିଶ ବାଲା ଆମ ମୁଣାରେ ପକାଇଲେ, କେମିତି ମୁଣାରେ ପକାଇଲେ? ସେ କେଉଁ ଏ ରାଜାକୁ ଧରିକି ସେ ରାଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଫେଇ ଦେବେ, ସେ ରାଜାକୁ ଧରି ଏ ରାଜା ଭିତରେ ଏମିତି କରି ସାରା ଭାରତକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ? ବ୍ରିଟିଶ ବାଲା। ଶିକ୍ଷିତ ଜାତି ଆଉ ଆଗ ପାଠୁଆ ଆଉ ଆଗ ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ 200 ଦେଶ 200 ବର୍ଷ 200 ଦେଶ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ନେପାଳ ନ ସନସେଟ୍ ବୋଇଲା ଭଳିଆ ସିଏ କାହାକୁ କେମିତି ବେପାରୀ ଜାତି ପରା, ବଣିକ ଜାତି। ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ଜାତି ହେଉଛି ବଣିକ ଜାତି। ସେ ଯେମିତି ବି ଯାହାକୁ ମୁହଁରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ରଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ କହିବେ, ସେ ରଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକୁ କହିବେ। ଆମର ତ ପୁଣି ଏଠି ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଆମର କ'ଣ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ମହାପୁରୁଷ ଯେମିତି ସେଟିଂ କରିକି 500 ନା 600 ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେଟ୍ କରିକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତଥାପି ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମିଶି ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲା। ସେ ସେଟ୍ ସାଟ୍ କରିକି ସେଥିପାଇଁ ଲୌହ ପୁରୁଷ ବ୍ରିଟିଶ ଜାତି ବଣିକ ଜାତି, ସେମାନେ ବଣିକ ବେପାର କରିକି ଆମକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଦେଲେ। ତ କେମିତି ବେପାର ଦରକାର, କେମିତି ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ବଜାର ଦରକାର, ସେ ଆଇଡ଼ିଆଟା ତାଙ୍କର ଭଲ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଆମେ ସିନା ମୂର୍ଖ, ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଢାଞ୍ଚା ଢଙ୍ଗ ରହିଯାଇକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାକିରି ବିଚାରେ ଗୋଡ଼ଉଛୁ। ଆମକୁ ଚାକିରି ଦରକାର, ବାବୁଗିରି ଦରକାର, ହାକିମ ବାବୁ ହବୁ, ଆମେ ହାକିମ ବାବୁ ହବୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହିଁ ଶୁଣିବେ? ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ବଜାର ଦରକାର, ତାଙ୍କ ବଜାର ଦ୍ୱାରା ବେପାର କରିବେ। ତାଙ୍କେ ଆମଠୁ ଲୁଣ ନେଇ ଆମକୁ ପଲିସ କରି ପ୍ୟାକେଜ କରି ଆମକୁ ଲୁଣ ବିକିବେ। ସିଏ ତେଣୁ ତ ଦାଣ୍ଡି ମାରିଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ପରା, ଲୁଣ ମାରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା। ସେମିତି ଜାତି ସେମାନେ ବଣିକ ଜାତି। ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଲଣ୍ଡନ ଆଉ ଆମେରିକା ବଣିକ ଜାତି ବଜାର ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ହୁକର କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣକୁ ନିଜ ଜଣକୁ ବେପାର କରିବାର ଅନୁମତି ଦେବାଟା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ କି? ସେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ତ ଆସି ଗାଁରେ ବେପାର କରିବ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ଆସିକି ଲୋକ ଯିଏ ବେପାର କରିଦେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ହେଲେ ଆସି ବେପାର କରିଦେଉଛି। ଯାହା ଗଲେ ଠିକା ମିଳିଯାଉଛି, ଯାହା ଗଲେ ଟେଣ୍ଡର ମିଳିଯାଉଛି। ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଲୋକାଲ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ କି ଲୋକାଲ ସଂସ୍ଥା କି ଲୋକାଲ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉନୁ। ମୋର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ପାଖରୁ ପାଉଥିଲି, ଖବର ପାଉଥିଲି, ଯେତିକି ସବୁ ସ୍କୁଲ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସବୁ ମିଳିଛି, ଏ ଯେଉଁ 5T ସ୍କୁଲ ସବୁ ହେଇଛି, ଖରାପ ହେବନି କିଛି କଥା କହୁଛି, ଉଦାହରଣ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତ। ସେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯେତିକି ସବୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ସେ 5T ବ୍ୟାଗ୍ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଦେଲେ, ସେ ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ତିଆରି ଆଇଲା ସେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା, ସେମାନେ ସବୁ ବେପାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ନାହିଁ ନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଆମେ ସରଞ୍ଜାମ ତିଆରି କରିପାରିବୁ ନା? ଟେବୁଲ, ଚୌକି, ଚେୟାର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କ'ଣ ମାର୍ବଲ ପଥର ସବୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ସବୁ ଠିକା ନେଇକି ଆସିବେ। ଯେତିକି ଆମ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ସବୁ ହେଉଛି ସବୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଠିକା ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଛେଳିଗଡ଼ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି, ସେଠି ବି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ନା କାହା ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପତ୍ତା ନାହିଁ, ସତ୍ତା ନାହିଁ, ଖାତା ନାହିଁ, ପେନ୍ ନାହିଁ ବୋଇଲା ଭଳିଆ କଥା। ଆମେ ଖାଲି ଯାଉଛୁ ଆଉଛୁ, ଆମର ଗତି ନାହିଁ, ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଲୋକ କରୁଛି ସେ ପ୍ରକଳ୍ପଟାକୁ, ତା କ'ଣ ତାକୁ ଠିକା ନେଇଛି ସରିଲା ନା କ'ଣ ନା ତା ଟେଣ୍ଡର ସରିକିନା ସେ ଚାଲିଛି କୋଳି କାଳି ସେ ଡ୍ୟାମ୍ ବନଉଛି। ଅସଲରେ ଆମେ ଆଉ କେତେବେଳେ ହେଲୁ ଉନ୍ନତ? ଆମେ ଆଉ କେତେବେଳେ କ'ଣ କଲୁ? ଠିକା ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କେ ନେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ବୁଝେଇଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ଚାଲ ପଡ଼ିଆ। ହଁ, ନାମମାତ୍ର ଶାସକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେରିକା ସହିତ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଆମେରିକାକୁ ସେ ଦେଶର ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ସେଭଳି ସିଧାସଳଖ ସାମରିକ ବାହୁବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କୌଣସି ଦେଶର ବଜାରରେ ଧସେଇ ପଶିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସବୁ ତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଗଲୁ ନା, ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧିକ ସବୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆଟମିକ୍ ପାୱାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ତେଣୁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜର ତୋପ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଟାରିଫ୍ ତୋପ। ବାସ୍, ଆଉ ତ ସେ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ତୁମର ମିସାଇଲ୍ ନଥିଲା, ତୁମର ଜାହାଜ ନଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ନାହିଁ, ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେବି ନହେଲେ ତ ମୁଁ ବେପାର କରି ତ ଘରେ। ଆଉ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି କମ୍ବଳ ଦେଇ ତ ମେଣ୍ଢା ନେଇକିରି ତ ପଶମ କାଟି କ'ଣ ସେଟା ଚମ ନା କ'ଣ ବା ଚୁଟି କାଟିବା କଥା, ଲୋମ କାଟିବା କଥା। ହେଉଛି ବେପାର।
ଏ ଯୁଗରେ ଆମେ ଅତି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁଗରେ ଅତି 21st ସେଞ୍ଚୁରୀ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ କି ବଜାର ଉଦାରବାଦୀ 91 ହେଲା ପରେ 91 କେବେ ହେଲା ଉଦାରୀକରଣ ଏ ବଜାରବାଦରେ ଆମେ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଲି ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛୁ। ଅବଶ୍ୟ ମୋଦି ବି କହିବା ତ ଠିକ୍, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ନିଜର ପ୍ରକଳ୍ପ କର, ନିଜର ଉଦ୍ୟମ କର, ନିଜ ଉଦ୍ୟୋଗଶୀଳ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ପ୍ରୟାସ ଦରକାର। ନା ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ପ୍ରୟାସ, ଛୋଟ ପାନଗୁଳି କି ଦୋକାନ କି କିରାନା ଦୋକାନ କି ଚା ହୋଟେଲ ଏସବୁ ଜିନିଷର ସଳା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା କରି ବସିବ, ଦିନ 100-200 ଟଙ୍କା ବସେଇବେ, ଏ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା। ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳ ଆତ୍ମା କେନ୍ଦ୍ର ଆତ୍ମା ଏଗୁଡ଼ା। ୟାକୁ ନେଇକରି ସବୁ ଚାଲୁଛି ଏ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ। ଆମର କ'ଣ ଖାଲି ପଳେଇବା ତ, ସେ ତ ରେଙ୍ଗୁନ ଗଲେ, କଲିକତା ଗଲେ, ସେ ତିରୁପୁର କ'ଣ ଯେ କଳା କ'ଣ ଯେ କେରଳ ଗଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ତ ଖଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ। ଯେମିତି ଦାଦନ ଖଟିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯାଇକି ସେଠି ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଛେ କାମ କରି ଏଠିକି ଆଇଲେ ଶଳା ଅତର ପକେଇ ବୁଲିବା। ଆମ ଜାତିର ଦୁର୍ଗୁଣ ସିଆ, ଅତର ପକେଇ ବୁଲିବା, ବେପାର ବଣିଜ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ନାହିଁ। ପନିପରିବା ନାଇଁ, କିଏ ବସିବ ପନିପରିବା, ସବୁ ବାବୁଗିରି। ଏ ଜାତି ଗୋଟେ ସେମିତି ଜାତି, ବଣିଜର ବେପାର ଯେମିତି ମାରବାଡ଼ି ଜାତି ଜନ୍ମ, ମରାଠୀ ଲୋକ ସବୁ କଲିକତା ହେଉଛି, ସୁରତ ଯାଉଛ ସବୁ, ଗୁଜୁରାଟ ଯାଉଛ ସବୁ, ହୀରା ଦୋକାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ହେଇପାରିବ। ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମନୋଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ମଧୁବନ ମধ্যରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଉଦ୍ୟମୀ ପୁରୁଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଳେ। ସେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞା। ଉଦ୍ୟମୀ ପୁରୁଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଳେ, ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ, ଉଦ୍ୟୋଗ ନାହିଁ। ତମେ କ'ଣ କରିଦେଲ, କିଏ କ'ଣ କରିଦେଲା, ତାସ ବାଡ଼େଇବା, ଗାଁ ପିଣ୍ଡାରେ ଚୌପାଟରେ ବସି ଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ତା ଚର୍ଚ୍ଚା, ସେ ଝିଅ ହେଲା, ସେ ପୁଅ ହେଲା, ସେ ଅମୁକ ହେଲା, ତା ଘର ଝିଅ ଅମୁକ, ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ଗୁଡ଼ାଏ ଗୀତ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୀତ ଅଛି। ଆଉ ଆମକୁ ସବୁ ଜଣା, କାହାର ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ ନାକ ନ ଫୁରେଇଛି, ଆମକୁ ସବୁ ଜଣା ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଭଳିଆ ସୀମିତ ସୀତା ତ ଗାଇବା କଥା। ଆଉ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସେୟା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔଦ୍ୟୋଗିକ ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ। ଛୋଟ ମୋଟ ବେପାର କରିବା ନାଇଁ, ଖାଲି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବ, MA BA କରି ପକା, ଆମେରିକା ପଳେଇବା, ଫରେନ୍ ପଳେଇବା। ଯେତିକି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ତ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦେଶକୁ। ଆଉ ସେଠି ଯାଇ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଥନୀତି ସିଆଡ଼େ ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ରଚନା, ମୋ ବନ୍ଧୁଠୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ରଚନା ବହି ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଥିଲା ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ରେନ୍। ସବୁ ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ରେନ୍, ଯେତିକି ସବୁ ଉଚ୍ଚ ଧୀଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ଏଠି ପାଠଶାଠ ଯାଇକିରି ଫରେନ୍ରେ ପୋଷୁଛନ୍ତି ସବୁ, ସେଠି ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ଦିବସ ପାଳନ ଦେଇ ତ ଏ ବିଜେପି ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ବେଶୀ ହେଉଛି। ସେ ବିଜେଡ଼ି ବେଳକୁ ହେଉଥିଲା ନା, ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଆମେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କିଛି କରିପାରିବାନି, ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କିଛି ହେଇପାରିବାନି। ବେପାର ନାହିଁ, ବଣିଦେଲା, ଚାକିରି ଦରକାର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦରକାର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖୋଲି ସୁଟକେସ୍ କରିବା, ଟାଇ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବା। ଆମ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସେଇଟା ବଡ଼ ସରଦା। ହଉ ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ସିଧାସଳଖ ସାମରିକ ବାହୁବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କୌଣସି ଦେଶର ବଜାରରେ ଧସେଇ ପଶିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ତେଣୁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜର ତୋପ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଟାରିଫ୍ ତୋପ। ଏ ଟାରିଫ୍ଟା ଏଇ 8 ମାସ ଏଇ ବର୍ଷ ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଚଳ, ମାନେ ବହୁତ ଚହଳ ପଡ଼ିଛି ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କରେ, ପେପର ମାନଙ୍କରେ। ଯେଉଁ ଦେଶ ଆମେରିକୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତା'ର ବଜାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁନାହିଁ, ସେ ଦେଶ ପ୍ରତି ସେ ତାଙ୍କ ତୋପରୁ ଉଚ୍ଚ ହାରରେ ଟାରିଫ୍ ଗୋଳା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଆମେରିକୀୟ ରପ୍ତାନି, ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁଟା ପଠାଉଛନ୍ତି, ହଁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବଜାର ବି ଆମେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଟା ଦେଉଛୁ ତା ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବଜାର ବି ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ତା ପାଇଁ ବଜାର ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଦେଶରେ ବିକ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ, ଉଚ୍ଚ ହାରରେ ଟାରିଫ୍ ଗୋଳା ବୋଳାଉଛନ୍ତି। ଗୋଳାମାଡ଼ ଭୟରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଭିଏତନାମରୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକୀୟ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଲା। କରିବେ କ'ଣ, ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଉ ବଜାର ଦେ, ମୁଁ ତ ମାର୍କେଟରେ ଜିନିଷ ବିକିବି, ନହେଲେ ତ ତୋଠୁ ମୁଁ ନେବିନି। ତୋଠୁ ଯେଉଁଟା ଆଣୁଛି କି ତୋଠୁ ଯେଉଁଟା ନେବି ପକେଇବି ଟାରିଫ୍। ଦେଲେ ଟାରିଫ୍, ଆଣିଲେ ଟାରିଫ୍, ସବୁ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ପଡ଼ିବ। ଟାରିଫ୍ କରିକରି ତ ସିଆର୍ପି କରିଦେବି ବେଳେ କଥା। କିନ୍ତୁ ବିରଳ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରୂପେ ଭାରତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ନୁଆଁଇବାରୁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉଚ୍ଚ 25% ଟାରିଫ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ହେବନି କେମିତି ପକାଇବ ତ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାରତ ତା'ର କୃଷି ବଜାରରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଉଥିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଭାରତ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଉଚ୍ଚ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ବଜାରରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରବେଶ, ପଶିଗଲା କ'ଣ ରହିବ?
आम जो लोकल कंपनी इंडिया कंपनी जो अच्छा कि ट्रैक्टर मेसीन आज तो विभिन्न प्रकार सरंजाम सब चली कृषि बजार विभिन्न प्रकार सरंजाम विहन विभिन्न सब जिन चली लोक देशी विहन देश तैयारी जिन ही व्यवहार कर देशी जिन आज जो सी प्रवेश कर कृषि बजार आमर जो लोकल सब अच्छा लोकल बॉडी सी तो मरीज आज सी तो हाई क्वालिटी दब कि लो क्वालिटी दब कि कौन कर अमेरिका गोटे जिन आसो कौन लो क्वालिटी आसो से रेट अधिक कि परवर्ती कथा कि जिन लोक तो आग कि से कौन कम उन्नत बिहन जिन सब थो उन्नत धरण जिन सब प्रोड्यूस हो से जिन से पैकेट मात्र र मेटेरियाल्स बिहन सब प्रकार जिन तो मिले आम तो कृषि विषय ज्ञान नहीं सब जिन बिक्री हम से बजार बजार देला कौन रहा आम बुड़ीजु सी बचे देखो बेपार बणिज्य अर्थनीति कि प्रकार भयानक जिन गोटे भयानक जिन बेपार बणिज्य मन पड़ू सामाजिक विज्ञान पढ़ुली तृतीय ना चतुर्थ श्रेणी में हाट हम पुराणा सभ्यता मूलर कथा कहूँ सामाजिक विज्ञान में हाट हेले से कॉइन थिला कि नहीं अलग मुद्रा नथिले लोक मु मांडिया देवी मो मांडिया तू ना मो मांडिया चाषी मोर 16 बस्ता मांडिया अच्छी मो गोटे बस्ता मांडिया देवी तोटू मु मांडिया बस्ता आनी तू धान चाषी तू 4 बस्ता धान दो मोटू 4 बस्ता मांडिया नबू एमती द्रव्य नेण देण उल्टा पाल्टा नहीं सरकार सभ्यता चलता जहाँ से सामाजिक विज्ञान से पाठशाठ पढ़ुला आम तृतीय तृतीय श्रेणी सेमती सभ्यता हाट सौदा हो मुद्रा तैयारी मुद्रा आसला करेन्सी जगह कहुए सब मुगल सरकार कि पूर्व सरकार पौराणिक जुगान मान मुद्रा गुड़ा आसिक सारा विश्व चलती मुद्रा है तो है बाइबल से अगस्ट कार मुद्रा अगस्ट कार चल अगस्त जा अगस्त अगस्त मुझे जा काईश्वर काईश्वर मुझे जा परमेश्वर को दियो बोला कथा से मुद्रार कथा मुद्रा जो आसला करेन्सी चलला से माछ बाटर मुद्रा आनला से भीतर भारतर विशाल बजार रे गहम मका सोयाबीन दुग्धजात पदार्थ आदि बिक्री करने को अमेरिकार कृषिजात पदार्थ उत्पादनकारी मैंने लालायित हो रही आ बेपार परा बेपार एमती कही ना से किए गोटे भास्कोडा गामा किए गोटे इंडिया आविष्कार कर अमेरिका आविष्कार कला आसी बाटर देखी समुद्र यात्रा कर पलैस इंडिया को आसी बजार पाई सरला कथा बेपार करू 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 आम बेगची पिला आम मुंड उपर बसिले आमे भी सेमती आगे जाती बेपारी बेपारी पाखे तो जिनस किणा बेगा कर लास्ट को निज माइना बिकता कथा बिकता कथा आम जातिटा सेमती बाहर लोक प्रति आमर बड़ श्रद्धा से विवेकानंद चिकागो जाकि कही आइला पूरा के चिन्ह जे बापा ये विश्व सम्मेलन सभा कही आइला याठू बड़ जिते पर्यटन गाँ को नहीं सिंगेट नहीं परा गाँ को नहीं सिंगेट नहीं चिकागो कही आइला पूरा के चिन्ह फुलमाल पकेबू आइल ता पूर्व चिन्ह था विवेकानंद आम जाति आम भारतटा सेमती आम ओडिया लोक कहते ए बम्बे गाँची आउ सी बम्बे गाँची माँ से बम्बे गाँची से बम्बे एक्टिंग कर ये हूँ आमर प्रकृति से बम्बे गाँचे बम्बे अच्छी से सुरटे अच्छी बाहर को ना करके आइला पूरा हाँ जा हो गाँव में गाइले कौन ये कौन अच्छी गाँव में कहले कौन ये कौन अच्छी इमित एक कौन कौन जे बणमल्ली बणर मौली जाऊँगी आ कौन बणमल्ली बणर मौली जाऊँगी सी बम्बे गाइला सी सिंगापुर जाइला सी आम जा सिंगापुर फिल्म फेस्टिवल कर इंडस्ट्री वाला सिंगापुर जाऊँ दुबई जाऊँ आबुधाबी जाऊँ बॉलीवुड मान तो सब कौ देश जाऊँ हिसाब ने सेमती भाया कथा कौटी थे आम कथा कुआड़े जाए कुआड़े पड़ोची गहम मका सोयाबीन दुग्धजात पदार्थ यहीटा तो आम मूल आम अर्थनीतिर मूल हूँ मका मका गोटे आम अर्थकारी फसल मका अर्थकारी फसल कि नहीं मका किए मका चूना कथा गोटे अच्छी मका चूना मु छोट थी बोधे तृतीय चतुर्थ थी अंगनवाड़ी सेंटर गोटे मका चूना दिया जो इमिति पोषण जिन से गोटे मका खीरी खिया हो गाँ मान अंगनवाड़ी मान मका खीरी दि जाए भारी टेस्टी लगे भारी टेस्टी लगे गोटे तेल आसे अंगनवाड़ी तेल गोटे आसे तेल गोटे भारी टेस्टी तेल मका चूना विभिन्न प्रकार मका चूना मका खीरी पिला दिया है आम आम एरिया मका भल चाष हुए तिब्बतियान मान गोटे शिखिर आम सब मका चाष कर आम अंचल को ये माटिकी आम माटिकी मकाटा भल है कौ अंचल कौ प्रकार चाष से वर्ष सारा हुए नहीं खराटिया मका बहुत कम सीजन आसिले ही मका हुए
ମକା ଗୋଟେ ଭାରି ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ। ମକା ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଲୋକ ସାହୁକାର ମକା, ଯଦି ମକା ବିକିବ ଆମେରିକା ବୋଇଲେ ଆମେ କ'ଣ ବିକିବା ହବ? ଆମ ବଜାରଟା ରହିବ ନା ନାହିଁ, ନା ମାଡ଼ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? ଆମର ରହିବ ଆମ ବଜାରଟା। ଗହମ ତ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶସ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ। ଆଉ ଗହମଟା ଆମର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ। ଆଉ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗହମ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ମେନ୍, ରୁଟି ବାଜରା ଗହମ। ଆମ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ଚାवଲ ବେଶୀ, ଭାତ ଟିକେ ଆମେ ବେଶୀ ଖାଉଛୁ। ଆମେରିକା ଯଦି ଆମ ବଜାରରେ ଆସି ଗହମ ବିକିବ, ମକା ବିକିବ, ଆମେ ଚାଷ କରି କାହାକୁ ବିକିବା? କ'ଣ ବିକିବା? ଆମେ କାହାକୁ ଦେବା? ଆମେରିକା ଜିନିଷ କିଣିବେ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଜିନିଷ କିଣିବେ? ଏମିତିରେ ତ ଆମେ ବାହାର ଜିନିଷ ଆଇଛି ବୋଲି ଆମକୁ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଇଛି ମାନେ ଆମକୁ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ବାହାର ଜିନିଷ କିଣିବ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମକୁ। ଏଇଟା ପୁଣି ବମ୍ବେରୁ ଆଣିଛି, ଏଇଟା ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଣିଛି, ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଣିଛି। ବାହାର ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସେ କ'ଣ ମାଗି ଆଣିବା ତିଅଣ ସୁଡ଼ୁକାଏ। ପର ଘର ତିଅଣ ବଡ଼ ସ୍ୱାଦ ପାଟିକି, ନିଜ ଘର ତିଅଣ ପାଟିକି ରୁଚି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ସ୍ୱାଦ। ଆଉ ଏଇଟା ମାନସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ସବୁ ଭାରତମାନଙ୍କ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ସେ ମାନସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହିଁ ସେୟା। ଆମ ନିଜ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘର ବଢ଼ିଆ, ତାଙ୍କ ଘର ବଢ଼ିଆ, ସେ ଭଲ ଭଲ ଡାଇଲଗ ଗୁଡ଼ା ଆଉଛି ଯେ ଛାଡ଼, ମନକୁ ଆଉଛି ଛାଡ଼, ମୁଁ କହିବି। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ସୁନ୍ଦର, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ ପରା, ସାଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ସୁନ୍ଦର? ଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସୋୟାବିନ୍, ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥ ଆଦି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆମେରିକାର କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଲାଳାୟିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ବୋଲେ ଆମେ ଆଜି ବି ବୋଧେ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନରେ ଟିକେ ପଛୁଆ ଆଗରେ ରହୁଛୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଗ୍ଧ ଉପରେ କହିଦିଏ। ଏ ଦୁଗ୍ଧ କ'ଣ? କ୍ଷୀର, ଓମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ମିଳୁଛି, ଓମ୍ଫେଡ୍ ଦହି ମିଳୁଛି। ମୁଁ ବି ଲସି ଫସି ଟିକେ ୟୁଜୁଆଲି ପିଏ, ଖରାଦିନ ଲସି ଦହି ଟିକେ ଖାଏ। ହେଲେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି, ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କି କ୍ଷୀର କି ଲସି କି ଦହି, ଏଗୁଡ଼ା ଆନ୍ଧ୍ର ତୁଳନାରେ ଭାରି କମ୍ କ୍ୱାଲିଟି। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଲସି ଦହି ମିଳେ। ଟେକିକି କହିବା କଥା ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ଟେକିକି କହିଲା ବେଳେ ହେଉଛି ନାଇଁ, ଭଲ କହୁଛି, ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଭଲ ବିଶାଖା ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଲସି ଦହି ଗୁଡ଼ା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ସେମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି, ଏ ଯେଉଁ ଓମ୍ଫେଡ୍ ବାଗାରେ ଏତେ ଖାସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ନଥାଏ, ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଟିକେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ଦହି ଭଲ, ନା ଅଣ୍ଡା ଭଲ, ନା କ'ଣ ଭଲ। ଆମେ କ'ଣ ତିଆରି କରିବାର ଉତ୍ପାଦନରେ ମାନେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ କହିଲ? ଅଣ୍ଡା ଆସୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ, କଦଳୀ ଆସୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ, ଦହି ଆସୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ରା ବର୍ଡ଼ର, ଆନ୍ଧ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର ଅଛୁ, ଗଜପତି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନା, ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ପ୍ରବଳ। ସେଟା ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ, ଯେତିକି ସବୁ କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଚାଷ, ସବୁ ପନିପରିବା ହେଉଛି ନା କ'ଣ, ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ମାରି ନେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ କରୁଛି? ମଣ୍ଡି ଅଛି, ଶୀତଳୀକରଣ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଷ୍ଟୋରେଜ ରଖିଛ ମାସ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଚାଷ ହେଇଗଲା, ଚାଷ ବୋଇଲା ଗୋଟେ ଥର ତ ଏ ଚାଷୀ ଖାଇ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଥର ଜିନିଷ କାଟିଦେବେ। ଆଉ ମକା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଥର ଚାଷ କରିବେ, କାଟିଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର। ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ କମ୍ ହେଇଗଲା, ଜିନିଷକୁ ସାଇତିକି ରଖିଦେବା, ପୁଣି ଡିମାଣ୍ଡ ବଜାର ଚାହିଦା ହେଲା ଆଣିକି ସିଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ନା ପାଇଁ। ଚାଷ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୀତି ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର। ଚାଷ ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆମର। ଯିଏ ଖୁଚୁରାରେ ବିକିଲା, ଯାହାକୁ ଯିଏ ବିକିଲା, ନହେଲେ କେଉଁ ବେପାରୀକୁ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ଘରୁ କ'ଣ ବୋହିକି ଆଣିବେ? ଚଳିବାକୁ ତ ଦରକାର। ଘରେ ଗଦେଇ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଖଣିକ ରଖିବ ନା କ'ଣ? ଚାଷ ପ୍ରତି ଆମର ଅହେତୁକ ଅବହେଳା, ବହୁତ ଅବହେଳା। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅବହେଳା, ବହୁତ। ଅବଶ୍ୟ ୟୁପି ବିହାର ମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ରାଜନୀତି ବେଶୀ ହୁଏ, ଚାଷବାସକୁ ନେଇକରି, ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ରାଜନୀତି ହୁଏ। ସେମାନେ ଭାରି କନସସ୍, ପଲିଟିକାଲ କନସସ୍, ଇକୋନୋମିକାଲ କନସସ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷବାସରେ ବହୁତ ଅବହେଳା। ନା ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନ ନାହିଁ। ହେଲା କଲୁ, ବିକିଦେଲୁ, ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ସରିଲା, ବିକିଦେଲୁ, ସରିଲା, ଟଙ୍କା দিব ଛାଡ଼। ଅର୍ଥନୀତି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚାଷ। ଚାଷ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ହେତୁକ, ଖାଲି ନାଁଟାକୁ ସେ କୃଷି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। କି ଚାରା ଦେଉଛନ୍ତି, କି ସେ ବିହନ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ, ସିଏ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡିଆ କଲେକ୍ସନରେ ଅଛନ୍ତି। ମାଣ୍ଡିଆ କଲେକ୍ସନ, ସେ ନୟାଗଡ଼ଠୁ ଇଆଡ଼େ ଉଦୟଗିରିଠୁ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଲୁଛି। କ'ଣ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଦେଉଛି, ମାଣ୍ଡିଆ କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, ମାଣ୍ଡିଆ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଧାନ ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି। ଚାଷୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦରକାର, ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଦରକାର, ହେଲେ ତ ଚାଷ କରିବ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ଭାରତରେ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଅଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ 6 ମାସ ଆମେ ପୋଷିପାରିବା। ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱକୁ 6 ମାସ ପୋଷିପାରିବା। ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ, ଗୋଟେ କୋଟି ଲେଖାଟେ ଦେଖୁଥିଲି, 6 ମାସ ପୋଷିପାରିବା ଆମେ। ହେଲା, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବଳକା ଦେଶରେ କି ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ନିଅଣ୍ଟିଆ ନା, ସିଏ ଆମକୁ ଦେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ଆମେ କିଛି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, କିଛି ବିକ୍ରି କରିପାରିବା। ଖାଦ୍ୟଠୁ ବଡ଼ ବେପାର କ'ଣ ଆଉ?
ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟଠୁ ବେପାର ବଡ଼ ବେପାର କ'ଣ? ସକାଳ ବେଳେ ଜଣକୁ ଖାଇବା ଦରକାର, ବେଳୁବେଳେ ଖାଇବା 12 ବେଳ ଦିନକୁ 4 ବେଳା ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଏ ଖାଦ୍ୟ ପରସିବା, ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା, ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ବେପାର। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପନିପରିବା କ'ଣ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବା? ସେ ବର୍ଗର ପିଜା ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବା କି? ଖାଦ୍ୟ କଥା କହିବାରୁ ଆସୁଛି। ହଉ, ସମୟ ତ ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି, ତଥାପି ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଲେ ହେଉ, କହିବା ଟିକେ କେତେ କଥା କହିଦେବା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଥଣ୍ଡା ଦେଶ ସେ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି। ମାଂସ ତାଙ୍କର ସେମିତି ସବଜି ବଗାରେ କିଛି ମିଳେନି। ଆମର ତାରା କି ସବଜି, ଭେରାଇଟି ସବଜି। ହର ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଜାରକୁ ସବଜି ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବା ପୁରା ମେଞ୍ଚା ଧରି ପଳାଇବା, ଫ୍ରିଜରେ ଚୁଟିକି ରଖିବା, ଚୁଟିକି ମାରିବା, ସିଏ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜରେ ସଡ଼େଇ ଖାଇବା। ସମୟ କାହାକୁ ନେଇ? ଆରେ ବଜାର ପାଖରେ ତ ସବୁ ମିଳୁଛି, ଶସ୍ତା ଦିନ ସବୁ ଧରିକି ଆଇଲେ ଲୋଡ଼ ହେବ। ଯେ ଶସ୍ତା ଥାଉ ଯେଉଁ ଗଦେଇକି ଧରି ପଳାଇବେ ଲୋକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି। ଆମ ପ୍ରକାର ସବଜି ମିଳୁଛି, ପ୍ରକାର ତାରା କି ସବଜି, ପାଲକ ଶାଗଠୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆମକୁ ପୁଣି ମିଟ୍ ବେଶୀ ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟରେ ମାଂସାହାରୀ ବେଶୀ ହେଉଛୁ ଆମେ। ମାଛ, ଅଣ୍ଡା, କଦଳୀ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ, ଫୁଲ, ପିଆଜ, ସବୁ ଜିନିଷର ଚାହିଦା ଥିବା ଦରକାର। ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି ପାଠ, କୃଷି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। କୃଷି ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଧାରଣା ବହୁତ କମ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ତାଲିମ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ, ଗଞ୍ଜାମର କେଉଁ ଚିକିଟି ପାଖରେ ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲିମନ୍ ଗ୍ରାସ୍, ଘାସ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଲିମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଘାସ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କିଛି 5 ଏକର 7 ଏକର ଯେତିକି ବି ଜାଗା ହଉ, 7 ଏକର ଲିମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ବା ଲେମ୍ବୁ ଘାସ ନାହିଁ, ଲେମନ୍ ଘାସ ନାହିଁ, ସେ ନାଁଟା ଲିମନ୍ ଗ୍ରାସ୍, ସେ ଘାସ ଆଗ ସେଇଟା ଗୋଟେ। ସେ ଘାସ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେ ଯେତିକି ଏକର ଜମିରେ ଲଗେଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଥର ରୋଇ ଦେଲେ ମାନେ ତାକୁ ବୁଣା ଯାଏନି, ବିହନ ବୁଣା ଯାଏନି। ସିଏ କ'ଣ କହେ, ଧାନ ରୋଇଲା ଭଳିଆ ରୁଆ ଚାଷ କରିକି ରୋଇକିରି ସେ ଘାସକୁ ଗୋଟେ ଥର ରୋଇଲା ମାନେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପରେ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରୁଥିବ, ସେ ଉତ୍ପାଦନ ବାହାରୁଥିବ। ସେ ଘାସ କାଟିକିରି ତାକୁ ପୁଣି ତେଲ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଲ ପେଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ତେଲ ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେମିତି ତେଲ ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି? ତାର ତେଲ ପେଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ପକେଇକିରି ତେଲ ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜମି ଅଛି ଆମର, ପାଣି ସିନା ନାହିଁ, ପାଣିର ସିନା ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଘାସ ଚାଷ ହେଇପାରିବ, ବର୍ଷ ସାରା ଚାଲିବ। ସିଏ ଗୋରୁ ଗାଈ ଖାଇବେ ଏକା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ ଲାଗିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତେଲ, ସେ ତେଲ ଘାସରୁ ଯେଉଁ ତେଲ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। ସେ ପୁଣି କ'ଣ ଲିଟରକୁ ନା କି ବେରେଲକୁ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ 3000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହୁଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ଆରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଏଇଟା। ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇଡ଼ିଆର ଅଭାବ, ଆଗ୍ରହର ଅଭାବ। କ'ଣ ସେ ଚାଷ କରିବ? କ'ଣ ଯେ ଚାଷ କରିବ? ସିଏ ଚାଷ କରି କ'ଣ ଘାସ ଚାଷ କରିବ ନା ଧାନ ଚାଷ କରିବ? ଖରାଟିଏ ଧାନ ଅବୟବିକା ଦେଖୁଛୁ, କିଛି ଲୋକ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଚାଷ ବାସ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମର ଆଗ୍ରହ ବହୁତ କମ୍। ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ଅଳସୁଆ, ସେ କିଛି କରିବେନି। ସେ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ତ ଦିଆ ଚାଲିଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି 27 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା 28 ଟଙ୍କାରେ, ଇଏ ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ମିଶେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଉଛୁ। ସେ ଗଲା ସରକାର ସେଇଆ କହୁଥିଲା। ଘାସ ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ଚାଷବାସରେ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପୋଜ୍ ନା ଆଗ୍ରହର ବହୁତ କମ୍। ଆମର ଅଶିକ୍ଷା ହିଁ ଆମକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରୁନା। ଆମେ ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କୂପମଣ୍ଡୁକ ଭଳିଆ ହେଇକି ରହିଛୁ। ନା ରାଜନୀତିକୁ ଶିକ୍ଷିତ, ନା ଚାଷବାସରେ ଶିକ୍ଷିତ, ନା ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ, ନା ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୁଣାତ୍ମକତା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ସବୁ ସେଇ ଜପାମାଳି ଭଳିଆ ଜପୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବିରଳ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରୂପେ ଭାରତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଆଇବାରୁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉଚ୍ଚା 25% ଟାରିଫର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାରତ ତା'ର କୃଷି ବଜାରରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଇଥିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଭାରତ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ବିଶାଳ ବଜାରରେ ଗହମ, ମକା, ସୋୟାବିନ୍, ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥ ଆଦି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆମେରିକାର କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଲାଳାୟିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଜଣାଶୁଣା ଭାବରେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ତଥାକଥିତ ମାଗା ସମର୍ଥକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅନ୍ଧ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପକାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାରତ କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ସେହି ଚାପକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ପ୍ରତି କେବଳ ଯେ ଏହି ଉଚ୍ଚ ଟାରିଫ ଲାଗୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ,
ସିଏ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ କାଣ୍ଡଜ୍ଞାନ ହରାଇ ନିର୍ବନ୍ଧକ ଭଳି ଭାରତକୁ ଗାଳି ଦେବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ସିଏ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେ ପେପର ଥିଲେ ତ ଆଡ଼ବା ସିଏ ଗୋଟେ ଆଡ଼ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଏ ଆଡ଼ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ବଜାର ନ ମିଳିଲେ ହଏନି। ମାତ୍ର 2 ମାସ ତଳେ ସେହି ଆମେରିକାର ରାଜଧାନୀ ୱାସିଂଟନ୍ ସ୍ଥିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି IMF ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2025ରେ ଜାପାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତ ପୃଥିବୀର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସତ କଥା, କୋଭିଡ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ପରଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ପୃଥିବୀର ବହୁ ବୃହତ୍ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରହିଆସିଛି ବୋଲି IMF ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଖି ଥାଇ ଜଳକା ଭଳି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏକ ମୃତ ଅର୍ଥନୀତି ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିବେନି କି କହିବାକୁ ପଇସା ଲାଗୁଛି, ମରିବା ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି, ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯିବ, ମରିଯିବ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି, ମରିବା ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି କହିବାକୁ ଆଉ ପଇସା ଲାଗୁନି ବାବୁ। ଯିଏ ଯେମିତି କହିପାରିଲା, କହିବାକୁ ଜାଣିଥିବା ଯାହା ପଇସା ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆମେ ନିଜର କାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବା, ଜଣଙ୍କର ପାଟି ବନ୍ଦ କରିପାରିବାନି। ଯିଏ ଯାହା କହିପାରିବ, ଯାହା ପାଟି ଯେମିତି ଆସିଲେ ସେ କହିପାରିବ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଯିଏ ଯେମିତି କହିଲା ସିଏ ଯଦି କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର ପାରା, କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର, ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର। କଥାର ତୁମେ ଦୋଷୀ, କଥାର ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ବୋଲି ବାଇବେଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେମିତି ଯିଏ ଯେମିତି କହି ଜାଣିଲା, ଯାହା ଯେମିତି କହି ଜାଣିଲା ଦରକାର। କଥା ତ କହି ଜାଣିଲେ ତ ହେଲା କଥା। ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ଭାବରେ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କଂଗ୍ରେସର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ ଭାଇ, ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଥାକୁ ଯିବାନି। ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ତାଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟାମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଭାରତ କେବେ ନିଜର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବାଧ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ତାଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟାମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା କୌଣସି ଅବାଧ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ଏହା କରିନି। ଏହାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ କୃଷକ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ। ସତ କଥା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ। ସେମିତି କିଛି ଆମେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ରଖିନୁ କି ବଡ଼ ବଡ଼ 10 ଏକର 15 ଏକର ଜମି ନାହିଁ ଆମର। ଥିଲେ କାଁ ବା କିଛି ଲୋକର ଥିବ ଏକର ଦେଢ଼ ଏକର ବିଲ 4-6ଟା ପକେଇକିରି ଧାନ ଚାଷ କରି ବର୍ଷାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯଦି ମାରି ଦିଆଯିବ, ଅର୍ଥନୀତି ଯାହା ହେବ ଆମେ ମରିଯିବୁ, ଭୋକରେ ମରିଯିବୁ ଆମେ। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ WTO ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଓ ସମ୍ବଳ ଅଭାବୀ କୃଷକ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଛି। ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ WTOକୁ ଅବଗତ କରାଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 99.49% ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର। ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନେ 99 ମାନେ ପ୍ରାୟ 100କୁ 99.50% ହେଉଛନ୍ତି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ବା ସମ୍ବଳ ଅଭାବ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଚାଷୀ। ଚାଷମାନଙ୍କର ଆୟ ବା କ'ଣ ଚାଷ ଆୟ କରିବେ? ଚାଷୀ କ'ଣ ଆୟ କରିବେ? ବର୍ଷ ସାରା ଗୋଟେ ଥର 2 ଥର ଫସଲ କଲେ, ଧାନ ଗଣ୍ଡେ ମକା ଗଣ୍ଡେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କଥା କହୁଛି, ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପାଣିପାଗର ତ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କିଛି ନାହିଁ, ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିଲି, ମୋର ମୋ ଟ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଅନଲାଇନ୍ରେ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଥିଲେ କିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଷ କରିବାକୁ ମନ କରିଥାଏ। ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଅନେଇକି ବସିବା କଥା। ଏମିତିରେ କି ଚାଷ କରିବ? ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପନିପରିବା ହଉ କି ଗୋଟେ ଚାଷ କ'ଣ କଲେ ହେବ? ଗୋଟେ ଫସଲ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫସଲ, ଗୋଟେ ଫସଲ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫସଲ ହେଲେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ରହିବ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ହେବ। ତେଣୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପାଣିର ବି ଆବଶ୍ୟକତା। ପାଣିର ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ। ପାଣି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ରହିଲେ 24-25 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କାମ ଚାଲିଛି, ଅଧୁରା ରହିଛି, କେତେଟା ଜାଗାରେ ପାଇପ୍ ପକା ହେଉଛି, ଚାଲିଛି। ଏକ ବର୍ଷ ସରି ଆସିଲାଣି, 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ପକା ଚାଲିଛି, ପାଣି ପକାଉଛି, ପାଇପ୍ ପକା ଚାଲିଛି। କେବେ ସେ ପାଇପ୍ ପକା ଚାଲିଲେ ପାଣି ଆସିବ? ସେ ଅଡ଼ବା ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣି ଆସି ରାମଗିରି ଯିବ, ଉଦୟଗିରି ଯିବ, କେତେ ବାଟ ଯିବ, ମୋହନା ସାରା ଯିବ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଉଛି, କିସ କରିବ କହିଲା ଛାଡ଼। ଯାହା ତାହା ଚରମ ଅସମତୁଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ। ସେଥିରେ ଏହି ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଓ ଅବିଳମ୍ବେ ନିଜର ଜୀବିକା ହରାଇବେ। ସତ କଥା। ଆମେରିକୀୟ କୃଷି ଯେ କେବଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସବଳ ତାହା ନୁହଁ, ଏହା ସେଠାରେ ବିପୁଳ ସରକାରୀ ସବସିଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରିପୁଷ୍ଟ। ତା ଜାଣିଛନ୍ତି ପରା, ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାରିକି ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ଚାଷ ତ ମେଇନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାଷ ମେଇନ୍। ସିଏ ଖାଇବେ, ବଞ୍ଚିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଚାଷକୁ ଧରିକି ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାଷକୁ ଧରି ଚାଲିଛି। ସେ ଚାଷକୁ ଧରିକିରି ତାଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ବଞ୍ଚେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିନା ଏଇଠି କ'ଣ ନିମ୍ବୁ ମାରିକି ଆମ୍ବ ମାରି ନିମ୍ବୁ ପୋଷିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଇଠି ସେ ଚାଷକୁ ଧରି ମେଇନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। ଚାଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଚାଲିଛି। WTO ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର କୃଷିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସବସିଡ଼ି ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ।
ଆମେରିକାରେ କୃଷିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି ସେ ସବସିଡ଼ି ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଧିକ ସବସିଡ଼ି। ଆମର ଏଠି ସବସିଡ଼ି କ'ଣ ତ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଉଛି। ଏବେ ଏମାନେ ସେ ଗଣ ବଳାତ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ରେପ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ହେଉଛି। ବଟ୍ ଆମେରିକାରେ ଚାଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ସେ ସବସିଡ଼ି ଏତେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ସେତିକି ସବସିଡ଼ି ଦେବେ ନାହିଁ। ସେତିକି ସବସିଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ବାଲା। ଏମିତିରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ, ଆମ ଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯାହା ଅବସ୍ଥା, ଏଠି କିଏ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଅଭାବ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ମଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ, ଜାଣିବାକୁ ନାହିଁ। ମଦ ପିଇକି ମଲେ ହେଲା, ଯାହା କଲେ ହେଲା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଲେ ହେଲା, ପଲ୍ଲୀରେ ମଲେ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଲେ ହେଲା, ୟୁପିରେ ମଲେ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଯିଏ ମଲେ ହେଲା। ଏହା ସେଠାରେ ବିପୁଳ ସରକାରୀ ସବସିଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। WTO ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର କୃଷିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସବସିଡ଼ି ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ଏହି ଉଦାର ସବସିଡ଼ି ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକୀୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ବେଶୀ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ କଥା ଆସିଲା ସେଠି। ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗୁଛି ତାଠୁ କମ୍ରେ ସେମାନେ ବିକି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଉନୁ। ଏବେ ଚାଷୀ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ମରିବନି ଯେ କ'ଣ ତାକୁ ସବସିଡ଼ି ସେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଆମେରିକାର ସବସିଡ଼ି ସେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମର ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ବାହାରୁନି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଇ 2 ଟଙ୍କା ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ବିକିବ ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କାରେ। ଲାଭ କେମିତି ହେବ? ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଚାଷ ହେବ କେମିତି? ଆଉ ଯିଏ ନ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ଚାଷ କରିବା ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଯିଏ ଚାଷ କରୁଛି ସିଏ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ବି ମଧ୍ୟ ତା'ର ସମ୍ବଳ, ସେ ଲାଭ 2 ପଇସା ପାଉନି। କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। WTOର ଯେତେବେଳେ କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ଟାରିଫ୍ ସବସିଡ଼ି ହ୍ରାସ ନିମିତ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥାଏ, ଭାରତ ସର୍ବଦା ସେଠାରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଆସିଛି। ଭାରତ ତା'ର ଟାରିଫରେ ହ୍ରାସ ଘଟାଇବା ଆମେରିକା ଦେଉଥିବା ସବସିଡ଼ିରେ ହ୍ରାସ ଘଟାଇବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଟ୍ରମ୍ପ କିନ୍ତୁ ଏକତରଫା ଭାବରେ ଭାରତ କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ଆମଦାନୀ ଉପରୁ ଟାରିଫ୍ ହଟାଇ ଦେବା କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବା ଏକ ଭାବରେ ଭାରତ କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ଆମଦାନୀ ଉପରୁ ଟାରିଫ୍ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦେବା କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଭାରତ କିନ୍ତୁ କେବଳ ନିଜର କୃଷକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ନେଇ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଦେଶ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛୁ। ବିଗତ 6 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତ ଏହି ନୀତି ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସରକାର ଏଥିରେ ସାଲିସ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଯେତେ ଉଚ୍ଚା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସାଲିସ୍ର ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟ ଓ ରାଜନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ ତା'ଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ହେବ। ଆମେରିକା ଏହି କଠୋର ସତ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯାଇ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ। ଘରକୁ ଆଜ୍ଞା ମୋଦି ଟ୍ରମ୍ପ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ କେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ତ ଚାଲି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗ ନା, ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗ। ସେ ୱାର୍ଲଡ ଲିଡର ହୁଅନ୍ତୁ କି ସେ ଆମେରିକା ଲିଡର ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ୱାର୍ଲଡ ଲିଡର, ଯିଏ ବି ଯାହା ବି ହଉ, କଥା ହେଉଛି ନିଜର ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗ ପରିବାର, ତାପରେ ଯେ ଅନ୍ୟ କଥା। ପରିବାର ହେଉଛି ଦେଶର ଏକକ। ଦେଶ ହେଉଛି ପରିବାରର ସାମୂହିକ ରୂପ। ତେଣୁ ଦେଶ ଆଗ, ପରିବାର ଆଗ। ସିଏ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ଯାଇକିରି ଅନ୍ୟ କଥା ହେବ। ତେଣୁ ଚାଷବାସ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତ ମୂଳ କଥା। ହେଲେ ଆମ କଥା କ'ଣ କହିବା? ଆମ ଦେଶ ତ ଅଲଗା ନୀତି। ଆମ ଲୋକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସେୟା। ଚାଷବାସ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଉ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବା, ଘର ସଂସାର କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଚାଷବାସ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କାହାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ, ଟେକ୍ନିକାଲ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକରି ଚାଷବାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନା। ଚାଷବାସକୁ ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି। କାଦୁଅ ହେବା, ଧାନ ବିଲକୁ ଯିବା, ବାଡ଼କୁ ଯିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷର କାହାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଟଳ ଭାରତ ଆମେ ଜିଦ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଆମେରିକା ଆଜି କହିଦେବ, କାଲି ଥରେ ଆମେ ମୁକୁଳା ହେଇଗଲେ ସେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଥରେ ଆମେ ମୁକୁଳା ହେଇଗଲା ମାନେ, ସେ ଜଣେ ପଶିଗଲା ମାନେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ତାପରକୁ ଆଉ
ନେଇ ଆଣି ଥୋଇପାରିଲେ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇପାରିବାନି ଆଉ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ଆମେ ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା ସେ ଆମେରିକା ସେ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ତ ସେ ପ୍ରଭୁତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଇଛି, ସେ ବେପାରୀ, ସେ ଗୋଟେ ବେପାରୀ। ଆଉ ଯେ ମୋଦି ବି ଗୋଟେ ବେପାରୀ ଆଜ୍ଞା, ଗୁଜୁରାଟ ବେଲେ ମୋଦି ବି ବେପାରୀ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲ ନା। ବେପାର କରୁ, ବେପାର ଚାଲିଛି ଦେଶରେ, ତ ବେପାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ବେପାର ନ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଅଛି କି ଏବେ? ଆଉ ବେପାର ଆଜ୍ଞା ଚାଲିବ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବେପାର ଆଜ୍ଞା ଚାଲିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଶକୁ ଦେଶ ବେପାର ଚାଲିବ, ଆଉ କିଛି ଅଧିକା କିଛି ନାହିଁ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତମଠୁ ମୁଁ ଆମର ସେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ବେପାର ଆଜ୍ଞା ଚାଲିବ, ଆଉ କିଛି ଚାଲିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ବେପାର ଆଜ୍ଞା ଦେଶ ଚାଲିଛି, ଗାଁକୁ ଗାଁ ବେପାର ହେଲେ। ଏ ତଳିଆ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଏସବୁ ଜିନିଷର ଧାରଣା ନାହିଁ ଯେ ବେପାର ବାଟ, ଦୋକାନ ବାଡ଼ି, ଏସବୁ ଜିନିଷର ଗୁରୁତ୍ୱ ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କରିକି, ଖାସ୍ କରି ଓଡ଼ିଶା, ସେଟା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଖାଲି ଚାକିରି ବାକିରି ପିଛାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷର ଗୁରୁତ୍ୱ ମାଇନେ କିଛି ରଖୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ। ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଚାକିରି ହେବ, ହାକିମ ବାବୁ ତ ହେବ। ଆସ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ହାକିମ ବାବୁ, ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି। ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିବା ଛାଡ଼ିକିରି କି ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା କରିବା, ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ, ସେଇଟା ସେଇ ଦରକାର, ସେଇ ରୋଜଗାର। ସେ ଆମେ ବଞ୍ଚି କେମିତି 4 ଲୋକକୁ ପେଟ ବଞ୍ଚିବ, ସେଇ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଔଦ୍ୟୋଗିକ ପ୍ରୟାସ ବଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବି, 5 ଲୋକକୁ କାମ ଦେବି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ବଟ୍ ଚାକିରି ବଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଚାକିରି କରିବି ଆଉ ମାସ ବୋଲେ ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇବି, ଏଟା ଏକା ସୁରକ୍ଷିତ, ସବୁ ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁର୍। ହଉ, ଏଥି ସହିତ ରହୁଛି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।